রাজনৈতিক পর্দায় আপনাদের সকলকে স্বাগত। আপনাদের সাথে রয়েছি আমি উর্মি দেববর্মা। এখনকার মতো বিশেষ বিশেষ সংবাদ হলো, নির্বাচন যতই ঘনিয়ে আছে ততই রাজ্যের শাসক দল থেকে শুরু করে বিরোধীরা মাঠে নেমে পড়ে ভোট প্রচারে। তারই অঙ্গ হিসেবে মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর মানিক সাহা আজ নেতাজি চৌমুহনী এলাকায় দূর প্রচারে বেরিয়ে পড়েন। অনেকবার বললাম অশুভ যুগ, মানুষ এটাকে মেনে নিচ্ছে না। প্রচার কিরকম খারাপ, কিরকম হাসি চেহারায় দেখলেই তো বোঝা যায় মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে। আমি যে আসছি এখানে সবাই ঘরে ঘরে সবাই খুশি, এবং যে উন্নয়নের যে ধারা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি সবসময় বলে যে উন্নয়নে আমাদের কাছে সবচেয়ে বড় বিষয়, এবং সেভাবে উন্নয়নের নিরিখে আমরা সবার ঘরে ঘরে যাচ্ছি, এবং ট্রান্সপারেন্সির সরকার, সেই বিষয়ে সবাই খুশি, এবং আগামী দিন যাতে আরও উন্নয়ন হয় ত্রিপুরাতে, সেই কারণেই ওনারা সবাই বলছেন যে আমরা বিজেপির সাথে আছি, এবং আইন শৃঙ্খলাও এখানে দেখা যাচ্ছে এই গভর্নমেন্ট আসার পর খুবই ভালো, এবং সেইভাবে মানুষ আমাদেরকে সাপোর্ট করছে। আমি নিশ্চিত যে আগামী দিন আবার বেশি ভোটে তো জিতবই, সারা ত্রিপুরাতেই আমরা আরও বেশি আসন সংখ্যা নিয়ে 2018 থেকে আরও বেশি আসন সংখ্যা নিয়ে জিতবো, এবং পুনর্বার আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার এখানে বলবে। আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে ঊনকোটি জেলার আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি ও আনুষঙ্গিক বিষয় নিয়ে সাংবাদিক সম্মেলন করলেন ঊনকোটি জেলার পুলিশ সুপার কান্তা জাহাঙ্গীর। শুক্রবার জেলা পুলিশ সুপারের কার্যালয়ে আহত এই সাংবাদিক সম্মেলনে জেলা পুলিশ সুপার ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার বানলিয়ানা দারলং, কৈলাসহর মহকুমা পুলিশ আধিকারিক ধ্রুবনাথ, ডিএসপি রিমা দেববর্মা সহ অন্যান্যরা। और एज यू ऑल नो कि इलेक्शन के डेट त्रिपुरा में डिक्लेयर हो चुकी है 16 Feb 2023 और डेट ऑफ काउंटिंग होगी 2 मार्च 2023। सो इसी के मद्देनज़र रखते हुए हमने ये प्रेस मीट की है, ताकि आपके माध्यम से हम पूरे ऊनाकोटी डिस्ट्रिक्ट में एक मैसेज हम लोग पहुंचा सके। पुलिस का एक्शन, पुलिस किस तरह का बिहेव करेगी और आप लोगों से क्या अपेक्षाएं हैं, इन सब चीज़ों के लिए ही हमने आप लोगों से एक प्रेस मीट ऑर्गेनाइज की है, क्योंकि आप सब जानते हैं कि प्रेस डेमोक्रेसी का 4th पिलर है एंड यू हैव द वाइडेस्ट रीच। तो आपके माध्यम से अगर कोई भी बात कही जाएगी तो वो जल्दी और बहुत ज़्यादा लोगों तक इजीली पहुंच सकती है। तो हमने ऊनाकोटी डिस्ट्रिक्ट में 4 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी हैं, 50 पापियाचेरा, 51 फटिकरॉय, 52 चंडीपुर और 53 कैलाशर। इन सब में पोलिंग स्टेशंस है 225, जिसमें 50 पापियाचेरा में है 59, 51 फटिकरॉय में है 54, 52 चंडीपुर में 53 एंड 53 कैलाशर में है 59 पोलिंग स्टेशंस। इन सब 225 पोलिंग स्टेशंस में हमने ऑफिसर्स के साथ में मिलकर सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, एसडीपीओस, ओसीज और पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ में जॉइंट मीटिंग करके जो वनरेबल पोलिंग स्टेशंस आइडेंटिफाई किए हैं, इसमें 79 वनरेबल पोलिंग स्टेशंस हैं और वनरेबल हैमलेट्स हैं 95। और पॉलिटिकल पार्टी से मीटिंग करके उनसे वरी लिस्ट हमने ली है, जिसमें 13 पोलिंग स्टेशंस हैं जो क्रिटिकल पोलिंग स्टेशंस हैं और नॉर्मल पोलिंग स्टेशंस हैं 133। पिछले 2-3 महीने से हम लोग लगातार एक्शन ले रहे हैं। प्रिवेंटिव एक्शन हमारा पूरे डिस्ट्रिक्ट का काफ़ी अच्छा है और ये मेरे सारे ऑफिसर्स के लिए काफ़ी प्रशंसा के पात्र भी हैं। हम लोगों ने ट्रबल मॉन्गर्स आइडेंटिफाई किए इन चारों असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में 217 और इंटीमिडेटर्स हैं 104। और हमने यहाँ पे ये भी शुरू किया है कि जो जिनका प्रीवियस रिकॉर्ड है या जो बार बार कंटिन्यूसली इस तरह की मिस्चीवियस बिहेव करते हैं, तो हमने हिस्ट्री को भी आइडेंटिफाई किया है 36 को, और उनके अगेंस्ट में हिस्ट्री शीट भी ओपन की है। और पॉलिटिकल पार्टीज से हमने वरी लिस्ट भी ली है, उनको कौन कौन से एरियाज़ में लगता है, तो 13 वरी लिस्ट जो है 13 वो पॉलिटिकल पार्टीज़ में दी भी है। हमारी विजिलेंस को बढ़ाने के लिए और रेगुलर अपडेशन के लिए, रेगुलर पुलिस की विजिबिलिटी और रीच को बढ़ाने के लिए हमने 13 नाका जो है वो स्टेटिक नाका 24/7 हमारे नाका एस्टेब्लिश हैं और ये रेगुलरली हमारे नाका काम कर रहे हैं। ये नाका, इस नाकाज में कैलाशर पीएस में हमने 4 नाका लगाए हैं, कुमारघाट में 3, पेचारथल में 2, फटिकराय में 2 और ईरानी पीएस में 2। यहाँ कंटिन्यूस व्हीकल चेकिंग और कोई भी अगर व्हीकल निकलेगा तो उसका चेकिंग भी होगा, और बाकी भी कोई भी इलीगल लिकर, कोई ड्रग इस तरह का या कोई मनी
का ट्रांसपोर्टेशन ना हो, इस सबको हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे। ये 13 स्टैटिक नाका के अलावा हमने 7 मोबाइल नाका भी एस्टेब्लिश किए हैं, जो अल्टरनेटिव डेज या फिर 1 और 2 डेज के बाद में ये अल्टरनेटिवली ये नाका ये पीएस वाइज लगाए जाएंगे। हमने अभी तक 14 कंपनीज हम लोगों को मिल चुकी हैं, जो इंडक्शन हो चुका है, सबका एकोमोडेशन हो चुका है, और फ्लैग मार्चेज, जॉइंट ऑप्स, जॉइंट पेट्रोलिंग, नाइट पेट्रोलिंग, व्हीकल चेकिंग, लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटीज़, ये सारी ड्यूटीज़ में हम इनको यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। और इन्हीं दिनों में हमने काफ़ी बांग्लादेशीज को इनफिल्ट्रेट जिन्होंने करने की कोशिश की उनको पकड़ा भी है और स्पेसिफिक केसेस भी रजिस्टर किए हैं उनके अगेंस्ट में। हमारे पास में अभी पीएस मोबाइल्स और हायर व्हीकल्स भी लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी के लिए हायर कर लिया है, तो इस तरह का कोई इशू अभी है नहीं। जितने भी नाका जो हैं हमारे स्टैटिक नाका, उसमें हमारा प्लान है विद द हेल्प ऑफ सिविल एडमिनिस्ट्रेशन कि हम सभी पर सीसीटीवी कैमरास लगाएंगे और उनका सेंट्रलाइज्ड उसका जो अपडेशन है या उसका जो भी चेक वगैरह है वो सेंट्रलाइज तरीके से होगा, ताकि किसी भी तरह की कोई भी गड़बड़ होने की कोई आशंका ना हो। तो उसको खुद मैं ही मॉनिटर करूँगी सेंट्रलाइज वे में। और प्रिवेंटिव एक्शन हम लोगों का पिछले 5-6 महीने से काफ़ी अच्छा रहा है, लेकिन जब से इलेक्शन कमीशन आए थे नवंबर में, उसके बाद से हमारा प्रिवेंटिव एक्शन काफ़ी अच्छा है। 107, 110, 82 TP और जो भी जिस तरह का ऑफेंस होता है उस ऑफेंस के अकॉर्डिंग हम लोगों ने काफ़ी अच्छा प्रिवेंटिव एक्शन किया है और ये कंटिन्यूस रहेगा पूरे इलेक्शन के दौरान ही। और लॉ एंड ऑर्डर के जो प्रॉन एरियाज़ हैं, जो पॉलिटिकली सेंसिटिव एरियाज़ हैं, जो वनरेबल एरियाज़ हैं, वो सारे हमने काफ़ी अच्छे से आइडेंटिफाई कर लिए हैं और इन सब में हम ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रिक्ट एक्शन ले रहे हैं, हमारा विजिबिलिटी भी बढ़ा रहे हैं। सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ में हमारा काफ़ी अच्छा कोऑर्डिनेशन है। जितने भी सेंसिटिव लोकेशंस हैं वहाँ पे हम सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ में मिलकर जॉइंट मार्चेस कर रहे हैं, फ्लैग मार्चेस कर रहे हैं, ऑप्स भी कंडक्ट कर रहे हैं। हमने 30 पुलिस सेक्टर ऑफिसर्स भी आइडेंटिफाई किए हैं, जो FST, SST और जो भी ये भी हमने बनाया हर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में। और पुलिस सेक्टर ऑफिसर और सिविल सेक्टर ऑफिसर कोई भी पॉलिटिकल प्रोग्राम होगा तो वहाँ पर अवेलेबल रहेंगे, ताकि किसी भी तरह का लॉ एंड ऑर्डर का कोई इशू ना हो, पॉलिटिकल वायलेंस की किसी तरह की कोई इंसिडेंट बिल्कुल भी ना हो। इंटरनेशनल बॉर्डर पे हम BPSF के साथ में मिलकर जॉइंट पेट्रोलिंग रेगुलरली कंडक्ट कर रहे हैं, ऑप्स भी हम कंडक्ट कर रहे हैं और टाइम टू टाइम डीलॉग की मीटिंग्स भी हम लोग करते रहते हैं, ताकि अगर कुछ भी सिक्योरिटी से रिलेटेड कोई भी इनपुट है तो आपस में वो जल्दी और इजीली कन्वे हो सके और शेयर हो सके। पुलिस आप जब भी किसी भी तरीके से जाएंगे आपको हर जगह मिलेगा। नाइट में भी काफ़ी अच्छा उनका एक्शन ले रहा है। तो जैसे इलेक्शन आएगा या जैसे अभी तो MCC लागू हो चुका है, तो हम लोगों का एक्शन और भी ज़्यादा स्ट्रिक्ट होगा और किसी तरह की कोई भी कोताही किसी पे नहीं बरती जाएगी। पुलिस बिल्कुल स्ट्रिक्ट एक्शन लेगी। तो आपके माध्यम से मैं सब लोगों को एक मैसेज देना चाहती हूँ कि इस बार का जो मोटो है इलेक्शन कमीशन का, वो है कि 0 पोल वायलेंस, और हम इसके लिए कमिटेड हैं। तो हमारा कोशिश यही रहेगा और मैं अपनी डिस्ट्रिक्ट पुलिस की तरफ से ये पूरा प्रयास करूँगी कि 0 पोल वायलेंस का जो मोटो रखा है इलेक्शन कमीशन में, हम उसको अचीव कर सकें। सो आप लोगों से भी ये अपेक्षा है कि आप भी अगर किसी का लगता है सो प्रिवेंटिव मतलब रिएक्टिव की जगह प्रोएक्टिव जो एक्शन हम लोग ले सकें। तो लोगों से भी अपील है कि जो इलेक्शन का जो यज्ञ बोला जाता है, तो इसमें अच्छी तरह से अपना वोट दें, इसमें भाग लें और इस तरह का कोई भी अगर अनलॉफुल एक्टिविटी करने वाले कोई भी मिस्टीरियस पर्सन्स हैं तो हमें पहले बताएं, हम उनके अगर एक्शन लेंगे उनके। 3 महीने में हमने प्रिवेंटिव एक्शन किया है 1178, ये प्रिवेंटिव अरेस्ट किया है। PWA जो वारंट हमने एग्जीक्यूट किया है पिछले 3 महीने में 82 वारंट हमने NVWN 54, तो टोटल 136 वारंट हमने एग्जीक्यूट किया है पिछले 3 महीने में। लिकर का भी बहुत अच्छा किया है हमने सीजर। कंट्री मेड लिकर का है 9030 लीटर, 9000 से ज़्यादा लीटर हमने कंट्री मेड लिकर सीज कर दिया है। फॉरेन लिकर है 1813। लिकर कितना? और गांजा भी हमने जावा, इसके अलावा जावा जो फर्मेंटेड राइस है वो भी हमने 5640 kg ये हमने डिस्ट्रॉय किया है। मैडम वो फॉरेन लिकर कितना? 5640 क्या बोला? 1000 इंडिजिनियस
परमानेंट तो ईरानी साइड का जो एरिया है उस साइड में बीड़ी का ज़्यादा रहता है, तो 3,53,340 ये हमने बीड़ी, नासिर बीड़ी जो होती है उसको सीज किया है। और मेच्योर्ड गांजा प्लांट हमने डिस्ट्रॉय किया है लगभग 3 लाख इन 3 महीने में गांजा प्लांट्स। और फेक करेंसी के अगेंस्ट में भी हम कर रहे हैं एक्शन। कैलाश्वर में भी पकड़ा था तो फेक करेंसी भी हमने पकड़ी है 14,853। और गांजा हमने सीज किया है 580 kg गांजा भी सीज किया है। और हेरोइन भी किया है 12.6 ग्राम। 10,323 চাকরিচ্যুত শিক্ষকদের 7 জানুয়ারি 2021 সালে গণ অবস্থান মঞ্চ ভেঙে দিয়েছিলেন পুলিশ। পরবর্তী সময়ে পুলিশ তাদের বিরুদ্ধে সরকারি সম্পত্তির ভাঙার মামলা করে আদালত থেকে সমান পাঠানো হলো 12 জনের বিরুদ্ধে। শুক্রবার আদালতের সমান পেয়ে হাজিরা দিতে আসে না 12 জন শিক্ষক, কিন্তু দেরি হওয়ার কারণে তাদেরকে আদালতে হাজিরা করায়নি। এই বিষয়ে সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে আইনজীবী ভাস্কর দেববর্মা বলেন, বলতে হচ্ছে এই যে বর্বর সরকারটা, জুমলা সরকারটা ত্রিপুরায় চলছে, তাদের যে কাজের মানে ছায়া, এই ছায়াগুলি হলো এই যে আমাদের আজকে 10,323 মামলা। তা ওরা তাদের স্বাধীনতা, আমাদের সংবিধান আমাদের স্বাধীনতা দিয়েছে আমাদের নিজের বক্তব্য রাখার জন্য, আমার মনের কথা বলার জন্য। এইগুলি তারা তোয়াক্কা করছে না। ওরা ওদের দাবি মতো, ওদের চাকরির দাবিতে ওরা রাস্তায় গিয়েছিল, কিন্তু ওদের দমানোর জন্য সরকার ওদেরকে দমানোর জন্য অবৈধ রাস্তা নিয়েছে, পুলিশকে ব্যবহার করে ওদের বিরুদ্ধে বারবার অনেকগুলি মামলা দিয়েছে। আজকে একটা মামলা হয়েছে, যে মামলাটা ওরা রাস্তায় ছিল, ওদের দাবি, চাকরির দাবিতে রাস্তায় ছিল। সেই ঘটনাকে পুলিশ বড় করে, এটা জানুয়ারি মাসে, এটাকে বড় করে পুলিশের সম্পত্তি নষ্ট করেছে, রাস্তা অবরোধ করেছে, এইসব লিখে পুলিশ এটা মিথ্যা মামলা করেছে। আমরা বলবো পুলিশরা এই কাজটি করছেন, এই কাজগুলি করছেন, জুমলা সরকারকে, বর্বর সরকারকে সাহায্য করছেন এবং মিথ্যা মামলা দিচ্ছেন। আপনারা পোশাক ছেড়ে দিন, চাকরিটা ছেড়ে দিন, ওষুধ স্তম্ভটা ছেড়ে দিন। আপনাদের মানায় না এই ওষুধ স্তম্ভ পরে মিথ্যা মামলা দেওয়া, আপনাদের মানায় না। আমাদের ভারতের যে ওষুধ স্তম্ভ, যে সংবিধান, সেই সংবিধান আপনাকে এই মিথ্যা মামলা দেওয়ার জন্য আপনাকে বেতন দিচ্ছে না। কিন্তু আমাদের জনগণের টাকা বেতন নিয়ে আপনি মিথ্যা মামলা দিচ্ছেন ওদের বিরুদ্ধে। সাবধান, আপনারা সাবধান হয়ে যান। আপনাদের বিরুদ্ধে মামলা হবে, যেদিন মামলা হবে সেদিন আপনারা জেলে থাকবেন। ওরা জেলে থাকবে না, কিন্তু আপনারা জেলে থাকবেন, এটা প্রমাণিত। এবং আমরা বলবো আপনাদের সংযত হয়ে যান। এই জুমলা সরকার, বর্বর সরকারের নির্দেশে বলি যে মন্ত্রীগুলি আপনাদের বলছে, আপনার কাজ করছেন, মেরুদণ্ডহীন হয়ে গেছেন আপনারা। বারবার বলবো যে আপনারা সাবধান হয়ে যান, আপনারা সংযত থাকুন, কাজগুলি সংবিধান অনুযায়ী করুন, আইন অনুযায়ী করুন। আমরা যদি অপরাধ করি আইন অনুযায়ী করুন। আমাদেরও বাঁচার অধিকার আছে, আপনাদেরও কেস করার অধিকার আছে, ঠিক আছে? আপনারা আপনার মতো করুন। ডিটেলসটা তো পুলিশ যে মিথ্যা মামলা নিয়ে তাদের বিরুদ্ধে যে মামলা রিজু করেছেন, সেই ধারাগুলি হলো 148, 147, 353, 332, 427, 188। মানে মূল কথা হলো, সবগুলি ব্যাখ্যার দরকার নেই। মূল কথা হলো যে সরকারি সম্পত্তি নষ্ট করা, তাদের কাজে, সরকারি কাজে বাধা দেওয়া, এইগুলি হলো মূল কাজ। আসল কথা, ওদের পেটের তাগিদে, চাকরির দাবিতে রাস্তায় নেমেছে। কাউকে হেয় করার জন্য বা কাউকে মারার জন্য তারা রাস্তায় যায়নি। ওদের পেটের তাগিদে আমরা 10,323 ওরা রাস্তায় ছিল। আসলে আজকে আরেকটি নতুন কেস অ্যাডভোকেট ভাস্কর দেববর্মা বলেছেন, এটা 2021-এর 27 জানুয়ারি। আপনারা জানেন বা রাজ্যবাসী জানেন যে আমাদের গণ অবস্থান চলছিল। 51 দিনের গণ অবস্থান হওয়ার পর 52 দিনের মাথায় আমাদের টেন্ট ওরা ঘুরিয়ে দিয়েছিল, ভেঙে তছনছ করে দিয়েছিল এবং আমাদের হাজার শিক্ষকদের উপর লাঠিচার্জ করেছিল, জল কামড় দিয়েছিল। অনেক শিক্ষকরা উন্ডেড হয়ে হাসপাতাল অ্যাডমিট ছিলেন, এখনও অনেকেই অসুস্থ আছেন। সেক্ষেত্রে আমরা বলবো যে এই যে সরকারটা আমাদের উপর যে ধরনের বর্বরোচিত আচরণ করেছে, চাকরির জন্য পেটের তাগিদে আমরা শিক্ষকরা, 10,323 শিক্ষকরা রাস্তা আন্দোলনের নামলেই একের পর এক আমাদের উপর মিথ্যা মামলা দিয়েছে। লাঠিচার্জ করা, জল কামান দেওয়া, টিয়ার গ্যাস দেওয়া, এর মধ্যে মিথ্যা মামলা দেওয়া, নন ভ্যালুয়েবল মামলাও দিয়েছি। সেক্ষেত্রে আজকে দেখলাম যে আরেকটি নতুন মামলা দিয়েছে। অ্যাডভোকেট ভাস্করদা বলেছেন যে আমাদের সরকারি সম্পত্তি নষ্ট করার দায়ে আমাদের দিয়েছেন। তো আমরা বলবো, আমরা পেটের তাগিদে নিরস্ত্র শিক্ষকরা কলম আর ব্যাগ নিয়ে আমরা রাস্তায় যখন আন্দোলন নামি, তখন আমরা কী করে এইগুলো করব? আমাদের উপর উল্টো সরকারের পুলিশের আক্রমণ করে, লাঠিচার্জ করে। আমাদের উপর এইভাবে মিথ্যা মামলা কেন? চাকরি প্রতিশ্রুতি দিয়ে তারা ক্ষমতায় এসে
পালন না করে উল্টো আমাদের উপর আক্রমণ করে, এর উপর আমাদের উপর মিথ্যা মামলা দেয়। এটাই বলবো যে এখন তো নির্বাচন ঘোষণা হয়ে গেছে, মিথ্যা মামলায় কোনো কাজ হবে না। সারা রাজ্যের শিক্ষকরা বিক্ষুব্ধ হয়ে আছেন। সেদিন দেখেছেন আপনারা যে 10,300 সারা রাজ্যের শিক্ষকরা মাঠে নেমে ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন কুশপুত্তলিকার রাজ্যে দুজন মানে মুখ্যমন্ত্রী এবং শিক্ষামন্ত্রীর কুশপুত্তলিকা পুড়িয়ে। এটা ক্ষোভটা সবাই প্রকাশ করেছেন যে রাজ্য সরকার আমাদের উপর কতটা অন্যায় করেছে, কতটা অত্যাচার করেছে। এই স্বৈরাচারী সরকার, এই স্বেচ্ছাচারী সরকার, এই বর্বর সরকারকে আমরা 10,300 শিক্ষকরা কখনোই আর ক্ষমতায় আসতে দেব না। এটা আমরা সেদিন পরিবর্তনের ডাক দিয়েছি। আমরা শিক্ষকরা সবাই, শিক্ষক পরিবার, রাজ্যের আপামর জনতা আমাদেরকে সাপোর্ট করেন, বলেন যে আমাদের ন্যায্য অধিকার পেতে, আমাদের চাকরি ফিরে পেতে আমরা রাস্তায় নামলে এই যে সরকার আমাদের উপর আক্রমণ নামিয়ে আনে এবং মিথ্যা মামলা দেয়, সেগুলি দিয়ে কোনো কাজ হবে না। 23 নির্বাচনে কিন্তু এই সরকারকে আমরা কোনো অবস্থাতেই আর ক্ষমতায় রাখবো না। এটাই আমরা আপনাদের মাধ্যমে তাদের কাছে পৌঁছে দিচ্ছি কথাগুলো। 2023 বিধানসভা নির্বাচন 16 ফেব্রুয়ারি নির্বাচনকে সামনে রেখে রাজ্য নির্বাচন কমিশন সব ধরনের প্রস্তুতি হাতে নিয়ে নিয়েছেন। শুক্রবার তারই পরিপ্রেক্ষিতে সরকারি সম্পত্তির উপর যে সমস্ত রাজনৈতিক দলের ফ্ল্যাগ ফেস্টুন লাগানো আছে সেগুলি তুলে নেওয়া হয়েছে রাজ্য নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে। আমরা ইনস্ট্রাকশন দেওয়া হয়েছে যে মানে যতটুকু পাবলিক ল্যান্ডের রাস্তাঘাট যেগুলো আছে সেগুলোর থেকে আমাদের এই ফ্ল্যাগ ফেস্টুন এগুলো সরাই দিতে, গভর্নমেন্ট যে জায়গা রোডের উপরে যা আছে এগুলো সরাই দিতে। ঠিক আছে, এটা কি ইলেকশন অবধি লাগু থাকবে? হ্যাঁ, বিধানসভা নির্বাচন যত এগিয়ে আসে প্রত্যেকটি রাজনৈতিক দলের কর্মসূচি জোরদার চলছে। 47 আমসা বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত জিয়ালছড়া ঈশান চন্দ্র এলাকায় বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ত্যাগ করে 13 পরিবারের 48 ভোটার তিপ্রামথা দলে যোগদান করে নবাগত দলীয় কর্মী সমর্থকদের দলীয় পতাকা হাতে তুলে দিয়ে বরণ করেন এই তিপ্রামথা দলের নেতৃত্ব। উপস্থিত ছিলেন প্রেমলাল মলসম, কুসরা রিয়াং, সুরজিৎ মক সহ অন্যান্যরা। তিনি জিয়লছড়া বিসির খবজাগো ঈশান চন্দ্র পাড়া অর তিনি অমন সারানায়ও 2023 নির্বাচন ফেব্রুয়ারি 16 তারিখও তিনি জয় আশাবাদী 100% জয় আশাবাদী তিনি অর সিপিএম এবং বিজেপি ইয়াকারই 13-14 ফ্যামিলিনি 48 ভোটার যারা অংশগ্রহণ খাইরন তিনি তিপ্রামথানি তরফ থেকে খাবে খুবই লাংসাগইনো বড় নয়াচল সহইনাখা আগামী বতাই বুব্রনি নেতৃত্ব গোबां বদল পাতিনি ইয়াকারে ফাইনাই বেলাইনা হামবাই। জিয়লছড়া বিসির অন্তর্গত ঈশানচন্দ্র পাড়াতে একটা যোগদান সভা হয় ত্রিপ্রামথা তরফ থেকে। সেই যোগদান সভায় বিজেপি পার্টি থেকে, বিজেপি এবং সিপিএম পার্টি থেকে 13 পরিবারের 48 ভোটার ত্রিপ্রামথা পতাকা দলে যোগদান করেন। মহারাজ আদর্শে এবং গ্রেটার ত্রিপুরা এবং থানচার আদর্শে তারা ত্রিপ্রামথা যোগদান করেন এবং এই 2023 বিধানসভা প্রাককালে আমাদের ত্রিপ্রামথাকে আরও শক্তিধর করার জন্য যারা এসেছেন তার সকলকে আমার সংগ্রাম অভিনন্দন, শুভেচ্ছা জানাই। রানীবাজার থানার সহযোগিতা না পেয়ে পুলিশ সদর দপ্তরে ডেপুটেশন দিল এক অসহায় পরিবার। 14 বছরের মেয়েকে খুন করার অভিযোগ গত 27 তারিখ ঘটনা। এখনো পর্যন্ত পুলিশ কোনো ভূমিকা দেখা যাচ্ছে না। উকিলের সহযোগিতা নিয়ে পুলিশ সদর দপ্তরে এলো অসহায় পরিবার। তার কুকুরকে যখন মারতে হয় তখন বলতে হয় যে কুকুরটা পাগল হয়ে গেছে, তারপরে মানুষ মেরে ফেলে কুকুরটাকে। ঠিক সেই রকমই আমার ক্লায়েন্টকে ওরা বাচ্চা মেয়েটাকে প্রচণ্ডভাবে মেরে ফেলতো সেদিন। গত 16 জানুয়ারি ওকে নিয়ে জঙ্গলে নিয়ে গেছে মেরে ফেলার জন্য। এখন গ্রামের আরেকজন ভদ্রলোক ওনাকে মেয়েটাকে বাঁচিয়েছে। তারপরে বিচার চাওয়ার জন্য রানীবাজার থানায় গিয়েছে, কিন্তু রানীবাজার থানায় কোনো অ্যাকশন নেয়নি। মেয়েটা জুবিনাল হওয়া সত্ত্বেও অ্যাকশন নেয়নি। আমরা আশ্চর্য এই বিষয়ে যে জায়গায় আইন, যে জায়গায় বলা আছে যে জুবিনাল যদি আক্রান্ত হয় বা অসুবিধা পড়ে তাহলে ওকে প্রোটেকশন দেওয়ার জন্য সমস্ত আইন আলাদা করে দেওয়া আছে, কিন্তু পুলিশ কোনো অ্যাকশন না নিয়ে উল্টা ওদেরকে ধমকাচ্ছে। তার ফলে আমরা এখন এসপির সাহায্য নিতে হয়েছে। এখন এডিশনাল এসপি আমাদের আশ্বাস দিয়েছেন যে এখন রানীবাজার থানা যেতে, এফআইআর দাখিল করতে, আবার রিটার্ন এফআইআর দাখিল করতে, তারপরে অ্যাকশন নেবে। মেয়েটা যে জায়গায় পুলিশ সাথে সাথে মেয়েটার স্টেটমেন্ট নেওয়া, 164 স্টেটমেন্ট নেওয়া, ওকে মেডিকেল করার দরকার ছিল, পুলিশ এগুলি কিছু করেনি। কারণ
এভিডেন্স বিলুপ্ত হয়ে গেলে পুলিশ তখন ঘুমাবে। ঘটনাটা কোথায় হয়েছিল? ঘটনাটা রানীবাজার থানার অধীন লেম্বুছড়া গ্রামে। কি ঘটনা কি হয়েছিল? ঘটনাটা হলো বাচ্চা মেয়েটা নাকি ওই যে মহিলা আক্রমণ করেছে সেই মহিলার পুরুষের সাথে নাকি মেয়েটার সম্পর্ক, এই একটা অপবাদ দিয়ে বাচ্চা মেয়েটাকে জঙ্গলে নিয়ে গেছে মেরে ফেলার জন্য। বয়স কত মেয়েটার? মেয়েটার বয়স 14। যে লোকটা নিয়ে গেছে তার নাম কি? ওরা মেয়েগুলি যে ভদ্রমহিলা নমিতা তাঁতি, সুমা তাঁতি, প্রসেনজিৎ তাঁতি, অপ্সরা তাঁতি, কোথায় বাড়ি? আলপনা তাঁতি। হ্যাঁ, তাদের বাড়ি কোথায়? এখানে লেম্বুছড়া গ্রামে। আর যেই ভদ্রলোকের সঙ্গে অবৈধ মানে সম্পর্কের কথা বলছে এই ভদ্রলোকের নাম কি? বিশ্বজিৎ তাঁতি। বয়স কত? ওনার 27, 28। দিয়েছে এডিশনাল এসপি যে রানীবাজার থানায় মেয়েটাকে যেতে বলেছে, গার্জিয়ান সহ গেলে রানীবাজার থানায় অ্যাকশন নেবে। কজনের বিরুদ্ধে অভিযোগ করছেন? 4 জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ। মানে আমাদের যে সরকার এখন চলছে, বারবার বলতে হয় আমাদের যে সরকার চলছে, বিচার পাওয়া, প্রত্যেকটা নাগরিকের বিচার পাওয়া খুব কষ্টদায়ক হয়ে গেছে। যে জায়গায় আগে ঘটনা হলেই থানা অ্যাকশন নিত, এখন থানা অ্যাকশন নেয় না। থানাগুলি এখন সরকার থানাগুলি উঠিয়ে দিলেই পারে। এখন শুধু এসপি অফিসে আসতে হয়, বারবার এসপি অফিসে আসতে হয়। এসপি অফিসে না যদি অ্যাকশন নেয় তাহলে আমরা কোর্টে যেতে হয়। মানে এই যে আমাদের যে কনস্টিটিউশনের যে স্ট্রাকচার, সেই স্ট্রাকচার এখন পুরো ভেঙে পড়েছে। তার জন্য আমরা বারবার বলছি, বারবার জনগণকে বলছি যে আপনারা আইনের সাহায্য নেন। আপনারা যখন কোনো ঘটনা হবে তখন আপনারা লিখিত জানাবেন, যা যেখানে ফোরাম সেখানে জানাতে হবে। আমরা তো বাড়িতে আসলাম না, কাজে গেছিলাম না। আপনার বাড়ি কোন জায়গায়? লেম্বুছড়া, লেম্বুছড়া। রানীবাজার লেম্বুছড়া। কি করেন? তো ইট ভাঙি। আচ্ছা, এরপর আমার মেয়ে ঘরে আসলো, মেয়ে এলে দেখছে ছাদের উপরে তারা কতটি মানুষ ইয়া মানে তারা আলোচনা করতেছে। তো তাই মনে করছে কি আরে কিচ্ছু না, তারা যান কথা। এরপর যাওয়াটা রাস্তাতেই পাইছে, স্কুলের হিসেবে যায় সকালবেলা রাস্তা পাইয়া ডাইরে এলে 2 জন এমনি ধরছে, আরেকজন বাচ্চাছে, আরেকটা ছেলে যে বসে দিয়ে খেতে আয়া লাঠি মারছে। লাঠিটা মারছে কোন সময় ভিডিওটা কইরা সাইরা এরপর লাঠিটা মারছে তাই। এরপর তাই দেহে কিতা তাই জঙ্গলের দিকে দেখা টাইনা মুখে চেপা দিয়ে এরপরে তাই চিল্লানোর পরে এই বিশ্বজিৎ আয়া ছুটাইছে তাই। মানে তার প্রোগ্রাম কি এদিন তাই মাইরা লাগবে জঙ্গলে দিয়ে। সত্যতা কিতা নিয়ে আপনাদের? তারা লাগে কোনো এমনই কিছু নাই, কইলাম মানে বউরা যে সন্দেহ করে মায়েরা। কার বউ? এই বিশ্বজিতের বউ। আচ্ছা, বিশ্বজিতের লোক কোনোই নাই। তাই ফুলার বয়স কত বয়স একবারে 2 আবিদ্যা ফুলার 2 আবিদ্যার মাথায়। তারপর মানে এমন বউরা যে আছে না, আমরা পাড়ানোর ভিতরে অনেকটা মানুষ নামে হারা বদনাম করছে। আপনারা কার নামে কেস দিছেন? অল্পনা, নবিতা, তারপর সুমা আর প্রসেনজিৎ। এখন আপনারা কি চান? আমরা যুদ্ধ চাই, আমরা লড়াই চাই, আমরা বিচার চাই। আমি বিচার চাই, আর কিছু চাই। আমি বিচার চাই, আর কিছু চাই না। বিচার আমি চাই। থানাতে গেছিলেন? থানাতে গেছিলাম আমরা বিচার চাই। আমরা লগে যাওয়ার পরে তারা কিতা কইছে যে যার আর আমরা 2 ঘন্টার পরে আইতেছি, একটা মিটিং আছে। তারপর আমরা কিতা হচ্ছে লগে আইতেছি বাড়িতে। কই 2 ঘন্টার ভিতরে আজকে কত দিন আছে কোন পাত্তাই নাই। কত তারিখ হইছিল ঘটনা? 16 তারিখ। 16 তারিখ। আর কোনো পাত্তাই নাই তার। এখন আমরা আবার তো আইছিলাম নারী সম্মতি ইয়া না তারা কিতা কইছে যে তোমরা আবার যাও রানীবাজার আবার যাও। এখন আমরা আর গেছি না, এখন আমরা দেখি আরো তো আমরা বিচার পাইছি না। মহিলা কমিশনে গেছিলেন? হ্যাঁ, তারাও কইছে কি তার রানীবাজার যাও মানে এদিন বাইরে লাইল। আপনার নামটা কি? আমার নাম মৌসুমিতা। হ্যাঁ, মৌসুমিতা। আবারও এক পড়ুয়া নাবালক ছেলের নিখোঁজের ঘটনায় এলাকা জুড়ে তীব্রতা চাঞ্চল্য। ঘটনার বিবরণে জানা যায়, বিশালগড় থানাধীন চাম্পামুড়া বুইয়াপাড়া এলাকার বিমল দেবনাথের ছেলে গতকাল স্কুল থেকে বাড়ি ফেরার পথে নিখোঁজ হয়ে যায়। নিখোঁজ ওই নাবালক স্কুল পড়ুয়া ছেলেটির নাম সায়ন দেবনাথ। তার বয়স 14 বছর। সে চাম্পামুড়া দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ের 8ম শ্রেণীর ছাত্র। কি কারণে বাড়ি কি কোনো ঝগড়া হয়েছিল? বাড়ি থেকে আজকে বলে একটা গরিব বলে একজন ঠাকুরকে থেকে আনছে, হাত গড়িটা মেরে টিপ দিলে মানে যার গড়িটা হের ছবি উঠে
আন্নাটিরা আমি কইতে পারি না ঘুরে কি করছে পরে বলে হ্যাঁ ঘুরে নিয়েছিল তাই আন্টিটা হ্যাঁ এবারে ওষিতা চক্রবর্তীরে পরে ডাক্তার নিয়েছে ডাক্তার নিয়ে সেটা জিগাইছে কত বইরে কিতা করছে বা কই নিয়েছে তাই না দিয়ে হেরে পাওয়া একটু ধমক দিছে এই খবর আমি যাই না এরপরে এটা মনে হয় ধমক দিছিল আপনার ছেলে হয়তো হেরে জিগাইছে ধমক দিছিল আপনার ছেলে না এটা আমি শুনছি না তো আমি এটা পরে কাকার কাছ থেকে আমি ফোনে শুনছি হ্যাঁ ডাক্তার নিয়ে হ্যাঁ মানে কথা কইতে বা একটু ধমক দিয়েছে বারো সময় করলে করলে পরে দিতেই পারে। নাম কি আপনার ছেলের? হ্যাঁ আপনার ছেলের নাম সায়ন দেবনাথ। বয়স কত? বয়স হয়েছে জানুয়ারি মাস রানিং চলতেছে 14 বছর। কোন ক্লাসে পড়ে এখন? ক্লাস 8 পড়ে। আচ্ছা তারপরে কি হয়েছে? তারপরে হ্যাঁ স্কুল তো গেছে বাইর থেকে এরপরে একটা ব্যাগ নিয়েছে আমি বাবা ব্যাগ নেস ক্লাস কাজ কাজ এনুয়াল কোর্স কমা ব্যাগ একটা সোয়াটার লইছি আমি কই রেস না লাগে গাও দে আচ্ছা এরপরে স্কুলে হেরে দেখছি খিচুড়ি খাইছে আমিও খাইছি তা আমি তো আয়ে পড়ছি বাড়ি তারপরে হেয়ার আইসে না হেয়ার লোকের স্টুডেন্ট যখন আয়ে পড়ছে এরপরে আমি কমা হেপো তা আমার দেহ যে আইসে বাড়িতে একই যাতে করছে দি হ্যাঁ তো আমার কাছে একটা গড়ি দিছে আমার গড়িটা ব্যাগের থেকে চুরি হয়েছে গড়িটা চুরি হয়েছে ব্যাগের থেকে বুধবার দিন তো বুধবার দিন তো স্কুলে গেছে না মঙ্গলবারও গেছে না এরপর দাম কই আসে বাইতে হোক বাইতে এলে জিগাম গড়িটা কই পাইছি এরপরে মাঠে আইসে না যখন হের লোকের ফুলাফান আয়ে পড়ছে দৌড়ে আমি স্কুলে গেছি গিয়া দিয়ে সব রুম টুম আমি দেখছি কোনো রুমের মধ্যে হের নাই বাথরুম টাথরুম সব দেখে আবার আইসি আবার তার বাবার কাছে ফোন করছি তার বাবা ডাইরেক্ট পূর্ণগ্রাম গেছে এরপরে 4টার পরে মোবাইলে যে আমরা ছবি ছাড়ছি এরপরে ওইদিকে বসুন দেবনাথ তার মোবাইলে একজনে ফোন করছে যে এই ছেলেটার স্টিল ব্রিজের উপরে দিয়ে দেখছি একটা মানে সাদা মানে প্যান্ট শার্ট পরানো আর একটা ব্যাগ যাইতেছে একটা এই লাশ দেখে দূর। তো আপনাদের কি ধারণা ওই মহিলা মানে আপনার ছেলের ধমকানোর কারণেই কি হ্যাঁ ধমকানোর কারণে হ্যাঁ মানে রেসিভার কারণে হ্যাঁ আমি বাইতেছি যে ধমকাইছে ওনার নাম কি? ওনার নাম অর্চিতা চক্রবর্তী। আপনারা পুলিশে জানাইছেন? হ্যাঁ পুলিশ আছে পুলিশে যে সময় আমি ডায়েরি করছি এ সময় আমি এই খবর জানি না আমি আজকে সকাল 5টা 6টার পরে আমার দেওরের কাছে ফোন করছি পরে আমার দেওরে কথা করেছে যে আমি ঘর থেকে আমি শুনছি হেরে নিয়ে সেটা হেরাই বাইন্দা মাঝে হেরে দমকাইতেছে বা এটা কী করছো বা কেমনে আনছত কই আনছো তুই ডাই না দিয়ালা আমি ফোন করার পরে আমি জানছি আজকে সকালে। বিশালগড় থানার পুলিশ আইছিল? হ্যাঁ বিশালগড় থানা পুলিশ কিটা কইছে? পুলিশ তো কইছে তারাও দেখবো অনেক জায়গায় সব কিছু অতরঙ্গ করতেছে চেষ্টা করতেছে মানে আমরা একটু চেষ্টা করতাম তারা সব কিছু জায়গা জায়গা করতেছে। এখন আপনার দাবি কি? না আমার দেবে আমার ছেলে যেমনি হোক ফিরে আমি বাড়িতে হোক আমার ছেলেরা আমি চাই আর পুলিশ প্রশাসনের কাছে এটা আমার অনুরোধ সবার কাছে যে আমার ছেলে পাইলে আমার যে ফোন নাম্বার আছে আমার মোবাইলে আমার ফোনে যোগাযোগ করতে। আপনার নাম কি? আমার নাম মৌসুমী দেব। এই জায়গাটার নাম? এই জায়গাটার নাম ধরে বুড়িয়াপাড়া। কত নম্বর ওয়ার্ড এটা? আগে আসলো 7 এখন সাই দিছে। কোন পঞ্চায়েত এটা? চাম্পামারা পঞ্চায়েত। সম্প্রতি রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনের দিনক্ষণ ঘোষণা হতেই রাজ্যের সমস্ত রাজনৈতিক দলের নির্বাচনী প্রচার অভিযান শুরু করে দিয়েছে। তারই সাথে পাল্লা দিয়ে নির্বাচনের প্রচার শুরু করে দিয়েছে বিজেপি। রাজ্যের পাহাড় থেকে সমতল সর্বত্রই চলছে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নির্বাচনী প্রচার অভিযান। তার এই অঙ্গ হিসেবে শুক্রবার বিকেলে খোয়াই যুব মোর্চা মন্ডল কমিটির উদ্যোগে খোয়াইটে সারা জাগরণ মিছিল সংগঠিত করেছে। যুব মোর্চার উদ্যোগে আয়োজিত মিছিলটি শহরের বিভিন্ন জনপদ পরিক্রমা করে। ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ আমরা গণতন্ত্র চাই, আমরা কথা বলতে চাই, আমরা সভা করতে চাই, আমরা মানুষের কাছে যেতে চাই, মানুষের দুয়ারে দুয়ারে যেতে চাই। কিন্তু এই বিজেপি দল তারা গণতন্ত্র মানে না, তারা মানুষকে তারা ভয় পায়। কারণ বাড়িতে যেতে পারবেন না, কোনো মিছিল করতে পারবেন না, মিটিং করতে পারবেন না। কারণ বাড়িতে গেলে সেখানে তারা হুমকি দেয়। প্রতিদিন তারা এইসব কাজগুলি সেখানে সংগঠিত করছে। আমরা জানি বিজেপির পায়ের তলার মাটি সরে গেছে, তারা মানুষকে ভয় পাচ্ছে। দেখলাম আজকে এই বিধানসভা নির্বাচনের 59 মাসের মধ্যে দাঁড়িয়ে প্রতিদিন একটার পর একটা কার্যকলাপ, হিংসা, বিদ্বেষ, বাড়ি বাড়ি আক্রমণ করো, বাইক বাহিনী লেলিয়ে দাও, মানুষের মাথা ফাটিয়ে দাও, বাড়ি ঘরে আগুন জ্বালিয়ে দাও, দোকান
জঘন্য কাজ এই বিজেপি আইপিএফটি সরকারের নেতৃত্বে এবং সারা খোয়াই সহ সারা ত্রিপুরা রাজ্যে এই ধরনের উচ্ছৃঙ্খল আচরণ গণতন্ত্র আজকে আমাদের কাছে বিপদ। এবারে বিধানসভা নির্বাচনে শুক্রবার আগরতলার পশ্চিম জেলা শাসকের কনফারেন্স হলে সংবাদ মাধ্যমকে নিয়ে মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক কিরণ গিত্তের উপস্থিতিতে আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। উক্ত আলোচনা সভায় 2023 বিধানসভা নির্বাচনে ইলেকট্রনিক মিডিয়াতে বিজ্ঞাপন, সামাজিক মাধ্যমে বিজ্ঞাপন কিভাবে করতে হবে সে বিষয়ে আলোচনা করেন। পাশাপাশি বুথের দিন এবং বুথের একদিন আগে প্রিন্ট মিডিয়াতে রাজনৈতিক বিজ্ঞাপনের জন্য প্রাপ্ত প্রত্যয় বাধ্যতামূলক হবে বলে জানান মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক কিরণ গিত্তে। की घोषणा होने के बाद राज्य के सभी मीडिया हाउसेस के साथ इलेक्शन डिपार्टमेंट का वार्तालाप हो, मीटिंग हो, ऐसा एक नॉर्म है। हमने उसके तहत आज सभी मीडिया हाउसेस के साथ मीटिंग बुलाई है और उनको जो असेंबली इलेक्शन के तहत जितने कायदे कानून इंस्ट्रक्शंस है कमीशन के, उसकी कॉपी उनको दी गई है। साथ में हमने उनको एक्सट्रैक्ट भी दिया है छोटा सा, मेनली जो क्या प्रिंट करना है, क्या एडवर्टाइजमेंट है, पेड न्यूज़ है, फेक न्यूज़ है, जो कैंडिडेट्स के क्रिमिनल एंटीसीडेंट के बारे में जो फॉर्मेट्स है, और पीपल एक्ट जो कायदा है जिसके तहत इलेक्शन होते हैं देश में, उसमें क्या क्या 126 सेक्शन में क्या प्रोविजन है, ये सब के बारे में एक प्राथमिक उनको जानकारी दी। और मैंने सबको अनुरोध भी किया कि कोई एक व्यक्ति उनके मीडिया हाउस से इसका पूरा पढ़ाई करे, जानकारी ले, ताकि आपको भी काम करने में सुविधा होगी और हमें इलेक्शन डिपार्टमेंट को इलेक्शन करवाने में सभी मीडिया हाउस सहयोगिता करें। धन्यवाद। এখনকার মতো সংবাদ এখানে শেষ হলো। পরবর্তী সংবাদের জন্য চোখ রাখুন শ্রামসাতের পর্দায়।